परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। अज के सच्चे समय के लिए असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हाँ जो ने वड्डियां रहमतां नूं अज तक बनाए रखिया आ। ये सारी भलाई ते नेकी लिए असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो ने अपने वड्डे फजल नूं प्रगट कीता ते अज सब्बत का दिन सानू बख्शिया कि असी उहदी हजूरी च बैठ के उहदी उपासना करिए ते जीवनदायक वचनां नूं सुणीए जिन्हां दे विच हमेशा की जिंदगी है। इस गल नूं पतरस बयान करदा, प्रभु जी असी तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए क्योंकि जीवन देण वालियां गल्लां तां तेरे कोल है। हमेशा की जिंदगी सचमुच ही प्रभु दे प्रेमियों विश्वासियों खुदा दे पाक कलाम दे विच है और पाक कलाम ही इंसान को जीवन प्रदान करता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन मूसा के द्वारा आया कि सचमुच ही जिमें असी पाक कलाम पढ़ते हाँ कि परमेश्वर के मुख चों निकलण वाला हर शब्द जिहड़ा आ मनुख नूं जीवन प्रदान करता है, जिंदगी दिंदा आ। ते इसलिए अज जदों असी उहदी हजूरी दे विच है, भावें चार सफेरे स्थितियां पूरे संसार दे विच निराशाजनक है, पर इन्हां स्थितियां दे विच भी परमेश्वर अपने लोकां नूं वड्डी आशा दिंदा, दृढ़ विश्वास दिंदा आ। जिहड़े उहदे पाक कलाम दे उत्ते ध्यान करदे ने, जिहड़े परमेश्वर दे वचन नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाउंदे ने। क्योंकि मूसा के द्वारा भी खुदा ने इस गल नूं प्रगट कीता कि मनुख निरी रोटी दे नाल नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख चों निकले हुए हर शब्द के नाल जींदा रहिंदा आ। जिहड़ा हमेशा का जीवन है वह परमेश्वर के पाक कलाम दे विच है। तो जिस जिंदगी च खुदा का कलाम आ उस दे कोल हमेशा की जिंदगी है तो उस स्थितियां ते हालातां दे विच भी खड़ा रहिंदा आ। इस तरह जिवें मीह नेरी झक्खड़ तूफान दे विच वो दरखत वो फलदार विरछ खड़े रहिंदे ने जिन्हां दीयां जड़ां मजबूत है। तो जिहड़े विरछ पानी दियां नदियां दे उत्ते लगे हुए ने और रुत सिर फल दिंदे ने, उहदे पत्ते नहीं कमलाउंदे ते जो कुछ करदा सफल हुंदा आ। पहले जबूर के अनुसार दाऊद ने भी इस गल का तजर्बा पाया तो यिर्मयाह नबी भी इस गल नूं बयान करदा आ कि जिहड़े परमेश्वर ते भरोसा रखदे आ 17 अध्याय के अनुसार उन्हां दा जीवन उस विरछ की तरह आ जिहड़ा पानी दियां नदियां दे उत्ते लगा होया, जिहड़ा पानी वाल अपनियां जड़ां फैलाउंदा। मीह नेरी झक्खड़ तूफान औड़ दे समय भी उहनूं कोई चिंता नहीं ते वो अपना फल दिंदा आ। वो जिंदगियां जिहड़ियां अपने जीवन का आधार खुदा दे पाक कलाम नूं बनाउंदियां स्थितियां हालातां दे विच भी खड़ियां रहिंदियां ते हज़ारां लखां ते करोड़ां दे लई बरकत का कारण बनदियां। इसलिए प्रेमियों जद असी अज उहदी हजूरी दे विच आ ते असी परमेश्वर दे पाक कलाम दे उत्ते ध्यान देंगे। ये गल साडे लई अति जाननी ज़्यादा जरूरी है कि सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ते खुदा ने मनुख नूं भी अपने स्वरूप ते बनाया, इसलिए कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करे। भावें सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुख नूं बहुत सारी आशीष दित्ती, बुद्धि दित्ती और बुद्धि दे नाल बहुत कुछ इंसान ने बना लिया। पर जिस तरह इंसान ने बुद्धि दे नाल बहुत कुछ बना लिया तो इंसान इस तरह सोचण लग पिया कि ये सब कुछ मैं ही बनाया है, पर उस गल नूं भुल गया कि जीवन भी सिरजणहारा दिंदा ते समझ भी उही प्रदान करदा आ ते उहदी अधीनगी च रहण दे नाल ही इंसान दा जीवन सेफ ते हिफाजत विच सुरੱਖਿਅਤ रह सकता है। पर यह गल इंसान भुल गया जिहदे करके इंसान नूं समय समय ते स्थितियां हालातां मुश्किलां ते परेशानियां दा सामना करना पैंदा आ। पर फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हां दुख दीयां घड़ियां दे विच इंसान नूं यही सिखाउणा चाहुंदा कि जे तू मेरी अधीनगी दे विच रवेंगा तो जे जिंदगी के द्वारा तू मैनू महिमा देवेंगा तेरा जीवन सेफ रहेगा, तेरे ते मेरा फजल बनिया रहेगा। प्रेमी ये गल नूं साडे लई जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसे गल लई पराइयां कौमां लई ठहराया गया नबी संत पौलुस ने इस गल का अपने जीवन दे विच अनुभव ते तजर्बा पाया, इसलिए अपनी जिंदगी के द्वारा सारी महिमा 100% महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं ही दिंदा है। जिवें असीं पाक कलाम फिलिपियां दी पत्री 4 अध्याय दी 13 दे विच पढ़दे हां, जो अपनी जिंदगी दे विच उहने इस गल नूं जाणिया
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ 100% ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 16 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਨਬੀ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਆਰਾਧਕ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 16 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 16 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪੂਰੀ ਐਤ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ। ਪੀੜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤਜਵੀਰ ਦੀ 28 ਐਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ, ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੈਲਪਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਬਰਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 17 ਦੇ ਆਇਤ 24 ਐਤ 25, 26, 27, 28 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਚਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ, ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ, ਸਵਾਸ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਅਥੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬਸਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਚਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਰਚਿਆ, ਆਦਮ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਦਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਤਪੱਤੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਦੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਉਸੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ 26 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ, ਬਈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ। ਵੀ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਥੇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਸੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 12 ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀ, ਸੱਪ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਥਰੇਲੀ ਢਿੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਘਮੰਡ ਆਵੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। 17 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ 100% ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਮਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੇਡੇ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਠੇਡੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਵੇ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 4 ਤੇ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਓਨਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਾਂ, ਜੇ ਟਹਿਣੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਟਹਿਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਟਹਿਣੀ ਦਾ ਫਲ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਵੇ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਟਹਿਣੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਟਹਿਣੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸ਼ੇਅਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
इस लिए खुदा अपने मूसा जन के द्वारा बयान करता, इजरायली लोगों को आख ये हमेशा मैनू याद रखन मते भुल जान, ये सोचन कि साडे हत्थां दी शक्ति ने धन कमाया, हत्थां दी शक्ति ने सारा कुछ किया है। याद रखो कि यहोवा ही बल ना देवे तो असीं कुछ भी नहीं कर सकते। जिहदा अनुग्रह ना होवे असीं जीवन च सफल नहीं हो सकते। जिहदा अनुग्रह ना होवे ते सिर्फ प्रेमियों निराशा है, मौत वाले हालात है। जीवन उही दिंदा है जदों असीं अपनी जिंदगी दे विच उहनूं महिमा दिंदे हां। इसलिए परमेश्वर दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ, जदों असीं अपनी जिंदगी च खुदा दे वचन नूं पहल दिंदे हां ते स्थितियां ते हालात साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। नूह दे समय दे विच असीं वेखदे हां कि जदों सारी धरती दे उत्ते खुदा ने कहा मैं जल परलो दे नाल पानी नाल नाश कर दियांगा, खुदा ने अपने जन नूह नूं आखिया अपने बचाव लई किश्ती बना। 40 दिन 40 रातां बारिश हुई, नूह ते नूह दा घराना किश्ती दे विच सी। प्रेमियों 40 दिन ते 40 रातां बारिश हुई, किश्ती पानी ते तैरदी रही पर कोई भी नुकसान नहीं होया। जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे विच रहिंदे हां, नूह किश्ती दे अंदर सी जिस कारण उहदा नुकसान नहीं होया। जो खुदा ने नूह नूं कहा उहने उसे तरह ही कीती, जिहदे कारण ओह ते उहदा घराना बचाए गए। उन्हें अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर दे वचन नूं पहल दित्ती। दुनिया दे संग संसार दे संग वो नाश नहीं होया। अपने जीवन दे विच खुदा नूं पहल दित्ती, परमेश्वर दे इंतजाम नूं उन्हें समझ लिया, परमेश्वर की अधीनगी दे विच आ गया। जो खुदा ने नूह दे घराने दे बचा लई किश्ती बनाई सी, वो किश्ती दे अंदर दाखल हो गया, जिहदे कारण नूह ते उहदे घराने दा नुकसान नहीं होया। उसने अपनी जिंदगी दे विच खुदा नूं महिमा दित्ती, खुदा दे वचन नूं पहल दित्ती, जिहदे कारण परमेश्वर ने अपनी किरपा बहाल की। नवें नियम दे युग दे विच भी परमेश्वर ने सारी मानव जाति दे बचाव दे लई इंतजाम किया अपने पुत्र यीशु दे द्वारा, ताकि सारा संसार पाप शराब ते मौत दे खौफ तो आज़ादी प्राप्त करे। इसलिए परमेश्वर दा जन संत पौलुस तिमोथियस नूं जदों पत्र लिखदा उहदे विच उसे गल नूं बयान करदा है। जिस तरह नूह दे बचाव वास्ते खुदा ने कहा किश्ती बना ला, अज भी निश्चय दी किश्ती जिहदे जिहड़ा असीं प्रभु यीशु ते विश्वास करदे हां उहदे द्वारा असीं पाप शराब ते मौत के खौफ तो आज़ादी प्राप्त करते हाँ। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए। पहला तिमोथियस 1 अध्याय उहदी 19 आयत। अज अति ज़्यादा जरूरी है असीं उत्ते मान लियाइए, विश्वास करिए, अपने आप नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ देइए ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी किरपा साडे उत्ते बहाल करेगा। वो सानू इस संसार ते आउण वालियां आफतां ते मुसीबतां तो बचाऊगा। पढ़िए। अते निश्चा ते शुद्ध अंतःकरण नूं तकड़ियां रखी। निश्चा, साडी निश्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते होनी चाहिए, जिन्हें इस संसार की रचना की है, जिन्हें संसार के लिए इंतजाम किया है। इस तरह ही इंतजाम किया जिस तरह नूह के लिए इंतजाम किया उहदे बचाव वास्ते, उहदे बचाव वास्ते, उहदे घराने के बचाव के लिए खुदा ने इंतजाम किया। नूह नूं कहा कि तू अपने बचाव लई किश्ती बना, जानवरां दा डंगरां दा जोड़ा जोड़ा सब दाखल कर। परमेश्वर ने नूह दे बचाव वास्ते किश्ती बनाई। इस तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने संसार के बचाव के लिए जिहड़ा अपराध आदम के द्वारा संसार के उत्ते आया, मौत लागू हुई, उहदे तो छुटकारा ते आज़ादी देने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि के लिए संसार के लिए इंतजाम किया। अति ज्यादा जरूरी है कि असीं उत्ते ईमान ले आइए। पढ़िए। हाँ जी। अते निश्चा ते शुद्ध अंतःकरण नूं तकड़ियां रखी। निश्चा ते शुद्ध अंतःकरण नूं तकड़ियां रखी। साडी निश्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ते होनी चाहिए, जिन्हें संसार नूं बनाया रचिया, जिन्हें सारी खलकत की रचना की ते मनुख जाति के पापां नूं अपराधां तो छुटकारा देने के लिए, माफ़ी देने के लिए अपने पुत्र यीशु ने संसार ते भेजिया। जदों असीं ईमान लिआउंदे हां, निश्चा करदे हां ते खुदा साडे अपराधां नूं क्षमा ही नहीं करदा, बल्कि सानूं हमेशा दी जिंदगी दे वारस बनाउंदा है। इसलिए संत पौलुस तिमोथियस नूं पत्र दे विच इस गल तो अलर्ट करदा है। पढ़िए फिर ध्यान नाल सुनिए 19 आयत।
ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਰੱਖੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਰੱਖੀ। ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਮਨ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਮੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਉਹ ਬੇੜੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ, ਆਪਣੀ ਓਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ। ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ 18 ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਐਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਵੀ ਅਯੂਬ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 19 ਐਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਰਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਲ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਰਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ,
ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਇੱਜੜ ਵੱਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 17 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 18 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। 17 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਬਲ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚਾਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਜਿਉਂਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜੜ ਪਾੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।